와이사로와 여러분 안녕하십니까. 모스크바에서 라이준입니다. 자, 오늘은 여러분들께 공유드릴 영상은 뭐냐면은 어떻게 보면은 좀 인종차별이라고도 얘기할 수 있을 것 같아요. 이 러시아에는 이제 많은 나라에서도 이제 오지만 이제 구소련에 속하던 국가 중에 이제 중앙아시아 쪽에 분포한 국가가 굉장히 좀 많아서 그쪽에서 좀 많이 넘어와서 이제 돈을 벌고 이런 사람들이 많아요. 이렇게 중앙아시아 쪽에서 넘은 이민자들에 대해서 러시아 사람들이 어떻게 생각하는지 길거리 인터뷰한 영상을 여러분들과 함께 보도록 하겠습니다. Существует ли такая проблема, как большой наплыв мигрантов трудовых из Средней Азии в Россию? Да, определенно. Как вы относитесь к этой ситуации? Я отношусь плохо. Они сюда, я отсюда. Вот у меня такая позиция. Скажите, а почему, чем вас не устраивает такая ситуация, которая складывается в Москве? Да, они другие люди, из другой культуры, другая религия. Это очень сильные накладывают. Они слишком агрессивны. Но много факторов. 자, 여기 이 사람을 보면은 일단 뭐 특별한 이유를 얘기하는 건 아니에요. 그냥 우리랑 다르고 우리 지역 사람이 아니라서 싫다 이런 식으로 좀 얘기를 하고 있는데, 일단 이 영상에서는 안 나왔는데 이 사람이 또 한 말 중에서 뭐가 있었냐면은 이 이민자들이 너무 많아서 마치 자기가 이 나라의 손님인 것 같다, 그래서 내가 떠나야만 할 것 같다, 이런 말도 했었어요, 이 인터뷰 한 사람이. 그럼 이제 다른 사람은 또 어떻게 생각하는지 이어서 또 보시죠. И в метро одна, но я так нельзя говорить, что чернота одна. Но мы устали. Во всех домах они как таракашечки к нам уже поселились. Таракашечки. А детей сколько? Они, говорят, рожают 2 раза в год. У нас в подъезде вот сдали квартиру, значит, выходит в положении с коляской, еще 2 детишек около нее. Это ужас какой-то, кошмар. Все кругом занято ими. Во всех этих магазинах везде они работают. Нашему места-то нет. 자, 일단 여기서 이제 할머니 한 분이 등장을 했습니다. 일단은 단어 선택 자체가 굉장히 혐오스럽다는 뉘앙스를 많이 풍겨요. 우저스 이런 단어를 계속 반복을 하고, 이게 정말 뭐 끔찍하다 약간 이런 식으로 해석이 될 수 있는데, 이 단어를 계속 반복하고 중간에 이제 따라까시치기, 따라까시치기 이렇게까지 얘기를 하는데, 이거는 따라깐, 바퀴벌레 같다는 소리예요. 이런 단어들을 자꾸 사용하는 걸 보면은 어떻게 생각하고 있는지 굳이 뭐 따로 설명하지 않아도 충분히 감이 오시죠. Если поначалу более-менее выглядит нормально и достойно, проходит какое-то время, это ужас. Надоели везде, в магазинах, в обслуге. Ужасно. А в чем вот проявляется это поведение плохо? Но они вообще, я считаю, что они не работают довольно честно и как и должно быть. Вот, например, у нас во дворе отвратительно. У нас даже сами жители дома подключаются, к сожалению, к уборке, потому что это невозможно выдержать. 여기서 이제 오해가 있을 수 있어서 좀 추가 설명을 하면, 이 사람들이 청소를 해야 되는 사람들이다라는 말이 아니라, 보통 여기서 이제 동네나 그런 이제 환경 미화하시는 분들을 보면은 웬만하면 이제 다 중앙아시아에서 넘어온 사람들이 많거든요. 여기서 이 할머니가 지금 얘기하고 싶은 거는 자기 할 일을 제대로 안 한다, 이거를 지금 얘기하고 싶은 거거든요. 근데 저는 사실 뭐 이 사람들이 어떻게 일하는지 자세히 관찰해 본 적은 없어서 잘 모르겠는데, 뭐 정말로 이제 농땡이 피고 이런 사람이 있을 수 있죠. 근데 일단 적어도 저희 동네에서 이제 환경미화 하시는 분들 보면은 그렇지는 않습니다. 이제 자기 역할을 잘 하고 있어요, 일단 저희 동네에서는. 근데 뭐 다른 사람들이 뭐 농땡이 피고 할 수도 있겠죠. 근데 어쨌든 일단 저희 동네는 꽤 깨끗합니다. 이제 사람들이 일 제대로 하고. Бескультурие, так скажем. В чем проявляется? Ну, не умеют себя вести в обществе. Очень часто разговаривают в присутствии славян на своем языке. Это неприлично. Они в своих странах сами должны развиваться. Но я думаю, надо нашим в первую очередь создавать условия, чтобы потом не ходили и не искали работу. То есть у нас на самом деле сейчас такая ситуация, что многие молодые ребята не могут себя реализовать, потому что большое количество приезжих, для которых, допустим, за меньшие деньги найти работу гораздо быстрее и проще. То есть они как бы занижают заработную плату? Да, и с этой стороны тоже, да. 자, 지금까지 보시면은 대부분 이제 부정적인 의견인데, 그 이유 중 하나가 이제 러시아 사람들이 일자리를 빼앗고 이 월급 수준도 자꾸 내려놓는다, 이런 이유가 있었어요. 근데 이 다음에 나온 사람 의견은 조금 다릅니다. А вы думаете, что москвичи будут работать дворниками? У нас же очень много таких низкосоциальных профессий. И кто будет выполнять эти функции? Никто. И я не понимаю, за какие рабочие места идет рубка. Я не понимаю, потому что я не видел, например, вот этих вот ребят. Я не видел их в каких-то очень выдающихся профессиях. А если они есть, то их надо ценить. 자, 일단 이 사람 의견을 들어보면은 이 앞서서 인터뷰했던 사람들이랑은 조금 다르다는 걸 여러분들 눈치를 채셨을 거예요.
이 사람은 일단 모스크바 사람들이 일자리를 뺏어가는 게 아니라 어차피 모스크바 사람들은 그 일을 안 할 거고, 그렇기 때문에 이 중앙아시아에서 넘어온 사람들이 오히려 이 사회에 도움이 된다라는 뉘앙스로 좀 얘기를 하는데, 근데 여기서 저희가 또 캐치해야 될 것은 이 사람도 사실 말하는 와중에 이 이민자들이 사회적으로 좀 낮은 계층이다라는 거를 좀 은연중에 암시를 하거든요. 일단은 낮은 계층이 일하는 직업군이 따로 있다고 단정짓고, 그 일은 모스크바 사람들은 절대 안 할 거라고 생각을 한다고 해요. 어차피 그거 우리가 안 할 건데 왜 그 사람들이 일자리를 뺏는다고 생각을 하죠? 이런 식으로 얘기를 하는데, 이게 약간 어차피 우리 일이 아니야 그거는, 약간 이런 뉘앙스로 저한테는 좀 들렸어요. 이 이민자들에 대해서는 긍정적인 답변을 했지만 이 사람 머릿속에 이제 깊이 박혀있는 생각은 이제 말하는 도중에 계속 나오고 있어요. Всякие места такие, где можно работать, занимают они там всякие дворники, всякие эти. Наших уже не могут устроиться. А нам что? У нас нет никаких проблем. А к поведению их какие-то, может быть, есть вопросы? С этим не сталкивались. Даже иногда можно сказать, что они лучше ведут себя, чем наши. Вот, например, в метро уступают черт, а наши сидят. То есть хорошие, воспитанные ребята? Ну, всякие. Я думаю, что всякие есть. Но у них есть к старшим очень уважительные отношения. Это у них есть. Даже на улице, вот, ну, дворники, они и поздороваются, и уступят, и помогут. Честное слово, в общем, по-моему, ребята ничего. Я думаю, что есть всякие. Как везде. Так же, как и у нас. 또 지금 이 인터뷰를 보고 생각이 나는 게, 이 이민자들을 얘기할 때 환경미화원 얘기를 엄청 많이 해요. 이 앞서 인터뷰한 사람들도 그랬고, 대부분 이제 그런 자리를 차지하고 있다고 얘기를 많이 하거든요. 실제로 저도 이제 러시아 사람이 이제 환경미화를 하고 있는 걸 본 적은 없어요. 이게 근데 실제로 자리가 없어서 그런 건지, 아니면 아까 한 남자가 말한 것처럼 모스크바 사람들은 이 일을 하지 않아서 그런 건지, 그건 사실 알 수가 없죠. 알 수 없지만 왠지 알 것 같은 그 느낌적인 느낌. Высокий уровень преступности, как правило, вообще все, кто приезжает в Москву, они, что здесь очень легко достаются деньги. После разочарования наступает путь криминала, когда люди готовы как бы на все, только чтобы достичь своих целей. Поэтому вопрос с преступностью остро стоит. Я тоже занимаюсь безопасностью, и мне это известно. Вот. Это нормально? То есть у вас нет претензий к мигрантам? Нет, если человек соблюдает законы, какая разница, откуда он приехал? Если он нарушает законы, значит его надо привлекать к ответственности за нарушение законов. 솔직히 저는 이 아저씨의 답변이 가장 간결하고 적절한 답변이라고 생각을 해요. 이 사람들이 법을 어기지 않는 선에서 여기서 뭘 하든 그거는 비난할 이유는 안 된다고 생각을 하거든요. 물론 이 아저씨 말처럼 누군가 법을 어긴다면 러시아 사람이든 이민자들이든 똑같이 처벌을 받으면 되는 거죠. Вытесняют на рабочих местах москвичей, а качество совсем иное. Не всегда лучше, но не всегда, и хуже. Дворники более, конечно, тщательно убирают все. Они лучшие работники, чем москвичи. Если брать какие-то другие сферы, я думаю, все ровно наоборот. По большому счету, пока они меня не трогают, я их не трогаю. Как-то так. Мне пофигу, я живу в своем мире. То есть в вашем мире их нет? Ну, по большому счету, да. Это же рабочие места, они же занимают у нас рабочие места, да? Это конкуренция, это дешевая рабочая сила. Конечно, им выгодно сюда, а коренным это не совсем выгодно. Потому что и ставки падают, и зарплата падает. Малые зарплаты, люди местные не хотят, приезжают мигранты, и они занимают эти места, и зарплата так и не будет повышаться. 자, 여러분 이렇게 해서 영상을 이제 다 같이 봤는데요. 여기서 나오는 의견들을 이제 대략적으로 정리해보면 이렇습니다. 제일 많이 나오는 의견으로는 모스크바 사람들이 일자리를 뺏어간다, 임금이 내려가게 한다, 이런 이유가 있었고, 그 외의 의견으로는 뭐 품행이 안 좋다, 범죄율이 높다, 바퀴벌레 같다, 뭐 이런 이유를 댄 사람들도 있었어요. 솔직히 이 뭐 품행이 안 좋다, 범죄율이 높다 이런 것에 대해서는 사실 길게 코멘트를 하고 싶지가 않아요. 사실 어떻게 보면 이게 이성적으로 생각한 이유라기보다는 좀 민족 차별적인 측면이 강하기 때문에 사실 길게 코멘트를 하고 싶지는 않아요. 이거는 그냥 이제 앞에 어떤 할머니 한 분이 말씀을 하신 것처럼 뭐 민족을 떠나서 사람마다 다른 거다. 그거는 저도 이 의견에 동의하는 입장이고, 예를 들어서 한국이라고 치면은 어떤 특정 지역에 범죄율이 높다고 했을 때 그 지역 출신 사람들을 다 잠재적 범죄자, 아니면 실제로 그 사람이 품행이 올바르지 않은 사람, 이런 식으로 몰아갈 수 있을까요? 저희가 그건 아니라고 보거든요. 여기도 똑같습니다. 중앙아시아나 어디 다른 나라에서 이민자들이 왔을 때 그 사람들이 좀 범죄를 좀 많이 일으킨다고 생각을 해도 그 모든 사람을 다 범죄자로 몰아가면 안 된다는 거죠. 그러면 이제 그 모스크바 사람들이 일자리를 뺏어간다 라는 의견에 대해서 좀 얘기를 하고 싶은데, 이제 먼저 생각해 봐야 될 거는 앞서 나온 내용처럼 과연 모스크바 사람들이 이 일을 할 수 있으면 할까?
라는 것에 대해서 먼저 생각을 해봐야 될 것 같아요. 근데 제 개인적인 의견으로도 사실 모스크바 사람들한테도 이 기회가 주어져도 안 할 거예요, 아마. 근데 이거는 이 모스크바 사람들이 막 게으르고 배불러서 그런 게 아니고, 모스크바에서 생활을 하고 가정을 부양하기 위해서는 사실 그 임금 가지고는 현실적으로 거의 생활이 불가능하기 때문에 안 한다기보다는 그냥 못 하는 거죠. 그게 안 하는 건가? 뭐 하여튼 모스크바 사람들은 그 일을 해서는 여기서 생활 유지가 불가능하기 때문이라는 거예요. 그러면 여기 와 있는 이민자들은 어떻게 생활하냐? 어떻게 그 사람들은 할 수 있냐? 라고 하면은 사실 이건 있는 것 같아요. 보통 중앙아시아 쪽에서 많이 넘어왔기 때문에 여기서 루블을 보면은 현지로 돈을 보내면은 거기선 가치가 더 커요. 이제 환율 차이가 있으니까. 그럼 이 이민 온 사람들이 보통 어떻게 생활을 하느냐? 이 사람들이 정말 아끼고 아껴서 뭐 한 집에서 막 10명씩 산다든지 해서 돈을 이렇게 나눠서 냅니다. 그리고 최대한 그런 식으로 해서 돈을 아끼고 나머지를 이제 고향으로 보내는 거죠. 이제 가족들을 부양하기 위해서. 사실 이 러시아 사람들이 이런 거를 좀 많이 겪어서 선입견이나 편견이 있다는 거는 저도 인정을 해요. 뭐 저도 많이 들어본 얘기지만은 뭐 예를 들면은 집 임대 계약할 때 여기서 한두 명 정도 살 거다 라고 얘기해서 계약을 했는데 나중에 갑자기 가보면은 막 10명, 15명 이렇게 같이 살고 있는 경우가 좀 많다고는 합니다. 그래서 그런 거를 겪다 보니까 이제 어쩔 수 없이 이제 선입견이 생긴 거는 저도 이해를 하겠어요. 근데 여기서 이제 중요한 문제는 뭐냐면은 제 생각에는 이게 이민자들이 들어와서 일을 하는 게 문제가 아니라 러시아에서 기초생활이 불가능할 정도의 최저임금을 정해놓은 어떤 정책의 문제도 있을 거라고 생각을 해요. 러시아는 이제 도시마다 최저임금이 조금씩 다르거든요. 근데 모스크바 기준으로 봤을 때 2020년 1월부터 바뀐 이제 최저임금이 대략 한 2만 루블 정도가 되거든요. 2만 루블이면 하나로 40만 원도 안 돼요. 지금 환율로 치면은 한 30만 원 초중반대일 건데, 이 정도면은 진짜 뭐 아파트를 임대하는 거는 거의 불가능하고 방 한 칸 정도, 그 아파트 안에 방만 따로 임대하는 게 있는데 그렇게 방 한 칸 정도를 임대하더라도 뭐 돈 얼마 안 남을 거예요. 뭐 남아봐야 10만 원도 안 남는 정도의 금액 그럴 건데, 이 돈으로는 당연히 생활이 불가능하죠. 먹는 것도 있고, 만약에 가족이 있다 그러면은 현실적으로 그 돈 가지고 가정을 부양할 정도의 액수는 아니에요. 현실적으로 그 정도는 불가능합니다, 사실. 그렇기 때문에 이 모스크바 사람들은 현실적으로 조금 더 벌 수 있는 다른 일을 찾는 건데, 이 임금으로도 일을 할 수 있는 사람들은 다른 국가에서 넘어온 사람들이라는 거죠. 이민자들. 근데 이 조건에 일을 하는 것 자체가 이 이민자들의 잘못일까요? 이런 적은 월급으로 일하는 사람이 있기 때문에 월급이 인상이 안 되는 걸까요? 제 생각에는 이민자들을 못 들어오게 하더라도, 그리고 그 월급은 그대로 유지가 된다고 하더라도 모스크바 사람들 중에서 그 일을 할 사람은 분명히 나올 겁니다. 다만 지금 이 인식 자체가 뭐 청소부나 이런 일들은 이민자들이 하는 일이라는 이제 사회적인 그런 인식이 좀 강하게 박혀 있어서 그런 건데, 어쨌든 저는 이 영상을 보면서 느낀 게 한편으로는 이제 정부의 문제도 있다라는 것이고, 또 하나는 사회적으로 민족차별적 성향이 꽤나 강하다는 겁니다. 이러한 것들이 이 이민자들을 더 궁지로 몰아넣고 사회적으로 더 엇나가게 하도록 자극시키는 환경이 아닐까, 이런 생각도 좀 들기도 하거든요. 저도 중앙아시아 사람한테 사기를 당할 뻔한 적도 있고 위협을 받은 적도 있어요, 실제로. 그렇지만 저는 그 사람들이 전부 다 그렇다고 생각하진 않아요. 정말 친절하고 좋은 사람들 정말 많고, 똑같이 러시아 사람들한테도 불편한 순간들을 굉장히 많이 겪었고 한국 사람들한테도 그런 걸 굉장히 많이 겪었어요. 그래서 이거는 어떤 민족이 이렇다라고는 말할 수 없다는 겁니다. 사실 이 영상의 주제 자체가 이민자들에 대한 것이어서 그렇지, 사실 이 모스크바 사는 친구한테 물어보니까 이 모스크바 사람들은 그냥 이민자들 뿐만 아니라 이제 타 지역에서 온 러시아 사람들한테도 그런 인식이 어느 정도 있다고 해요. 물론 이 친구 말이 100% 맞지는 않겠지만은 러시아에 이런 말도 있다고 해요. 모스크바 니레지노바, 이런 말이 있대요. 이거는 모스크바는 고무가 아니다 라고 번역을 할 수 있는데, 고무처럼 쭉쭉 늘어나지 않는다는 거죠. 여기도 이제 노동자를 수용할 한계가 있다, 그러니까 그만 와라, 뭐 이런 의미가 좀 내포가 돼 있는 거거든요. 어쨌든 이 현실적으로 이 사회에서 차별이 전혀 없을 수는 없겠지만은, 그래도 이제 여기 러시아는 다민족 국가인 만큼 좀 평화롭게 그냥 각자 자기 위치에서 열심히 살았으면 하는 바람입니다. 자, 그럼 영상 시청해 주셔서 정말 감사하고, 다음 영상에서 또 다른 내용으로 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다. 빠까. 그러니까 확실히 이 러시아 사람들이 중앙아시아나의 어떤 이제 아시아인의 얼굴을 가지고 있는 노동자들에게 차별이 있다고 확실히 느낀 게, 저희 이제 학교에도 이제 그런 청소부들을 관리해주는 러시아 사람이 있고, 그런 청소를 하고 있는 이제 외국에서 온 노동자들이 있는데, 우리나라 같은 경우에는 이런 청소부들에게 안녕하세요, 뭐 청소하러 오셨죠? 여기서 여기 뭐 이렇게 체크하시면 되고 여기 청소하시면 되고, 좀 이렇게 그래도 좀 친절하게 이렇게 설명을 해주는 편인데, 여기서는 정확하게 이렇게 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 당신 일로 와, 일하러 왔지? 이거 봐, 이거 이렇게 치우는 거고 저거 저렇게 치우는 거야, 이해했어? 청소해. 아, 이거 좀 하인 부리듯이. 네, 그렇죠. 그리고 이제 뭔가 잘못돼 있으면은 엄청 세게 뭐라고 해요. 아, 그래? 너 일 그만하고 싶어? 너 나가.
이런 그 식으로 학교 뭐 교수님들이? 교수는 아닌데 이제 그 학교에서 직원 이제 관리? 그런 것들을 관리하는 사람이 따로 있죠. 러시아 사람이. 그런 식으로 하더라고요. 처음에 그분이 이제 한국인 그룹바, 저희 그룹바에 이제 한국인들에게도 조금 그런 식으로 대했어요. 아 진짜? 네, 저희를 이제 의상이나 이런 것들을 두는 창고에 와서 너네들 청소 똑바로 하라고. 러시아 애들 창고는 더 더러운데 저희들한테만 와가지고 막 계속 그런 식으로 막 뭐라고 하는 거예요. 그래서 나중에는 제가 인종차별하지 마라. 너 이거 다른 교수님들 앞에서 그렇게 할 수 있냐? 우리는 학생이고 우리가 내는 돈으로 네가 월급을 받는 거다. 그 뒤로 안 오더라고요. 안 온다고? 안 와요. 저희한테 안 와서 그래? 그냥 안 와? 시비를 한 거예요. 태도가 바뀐 게 아니라 그냥 안 와? 그러니까 조금 세게 말해서 난 네 하인이 아니야 라고 얘기를 할 수 있으면 그 사람들은 그렇게 못 하는데 이제 얘 그렇죠 이렇게 진짜 노동자니까 잘릴 수도 있으니까 돈 때문에 막 얘 그렇죠 해야죠 이렇게 하면 그 사람들은 한도 끝도 없이 정말 하인 부리듯이 하더라고요. 아 그러니까 이제 사회적으로 그런 차별들이 아직도 좀 많이 있구나. 네, 그런 문제가 조금 있습니다. 그렇지. 하지만 또 반대편으로 생각을 해보면 저는 또 조금 다르게 생각을 하는 게 제가 좀 인종차별을 많이 당하는 편인데 제 머리나 이런 외모는 사실 지금 코로나 때문에 밖에 못 나가니까 해보고 싶어서 집에만 있으니까 해본 건데 실제로 저는 이렇게 다니진 않습니다. 길거리에. 그렇게 다니잖아. 아니에요. 이거보다 좀 얌전하게 까만 머리로 하고 귀걸이도 안 하고 다니는데 저한테 막 귀걸이 왜 했냐, 옷 왜 그런 식으로 입냐, 그리고 막 너네 나라로 가라 이렇게 인종차별적인 발언을 하는 애들이 있어요. 이제 한국 여자애들한테 막 고양이 부르듯이 일로 오라 그러고 막 엉덩이 만지고 도망가고 막 이런 약간 성추행 비슷한 인종차별을 하는 친구들이 있는데 제가 듣기로는 저도 그렇고 한 번도 러시아 사람한테 당한 적은 없어요. 이제 중앙아시아나 약간 노동 쪽으로 일을 하는 그런 친구들이 그런 나쁜 짓을 많이 했어요. 저한테 그리고 이제 제 주변 친구들한테. 그러다 보니까 러시아 사람들도 그렇고 제 여자친구도 이제 아시아 같은 경우에도 대부분 그런 사람들이 자기한테 그런 취행을 많이 한다고 하더라고요. 그래서 러시아 사람들이 그 친구들을 별로 안 좋아하는 것 같아요. 그러니까 그런 일들이 좀 흔히 있긴 해서 비일비재하죠. 인식이 좀 안 좋다. 뭐 그런 건 있을 수 있지. 근데 사실 맞아. 근데 뭐 괜히 차별하는 건 아닐 거고 그렇다고 뭐 차별을 정당화를 할 수는 없지만 맞아요. 그런 이유들이 있다라는 거. 땡큐. 4달러. 땡큐. 4달러. 구독, 좋아요, 딱.